हॅलो स्टुडंट्स एव्हरीवन, मी प्राध्यापक वंशी सागर या ठिकाणी तुमचं स्वागत करतो. आज आपण पाहत आहोत ऑक्सिलेशन चॅप्टरशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स या ठिकाणी. तर आज आपण एक्सरसाइज सेकंड जे काही डाऊट या ठिकाणी पाहणार आहोत. ओके, सो एक्सरसाइज सेकंड ही आपली प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स वर डिपेंड असते. ठीक आहे, तर फर्स्ट प्रीवियस इयर क्वेश्चन आहे, द पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग द स्प्रिंग. ठीक आहे, द पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू. ठीक आहे, तो फर्स्ट प्रॉब्लेम, पोटेंशियल एनर्जी when x is equal to 2 centimeter at that time is u. Okay, then we have to say it as x1. ठीक है, this is p1, then pe2 is what, and h2 is equal to 8 centimeter. Okay, so आपल्याला पोटेंशियल एनर्जी सेकंड एस कंडिशनला फाइंड करायची when x is equal to 8 सेंटीमीटर h2. ठीक आहे, तर मग आपण रेशो लिहू शकतो p1 upon p2. ठीक आहे, p1 तुम्हाला u दिलाय, फॉर्म्युला आहे 1/2 k x1 square then 1/2 k x2 square. 1/2 k going to cancel, so p1 upon p2 is equal to x1 is 2 centimeter means 2 square upon 8 square. Okay, so the p1 upon p2 is equal to 4 upon 64. So 4 1 is 4 and here 16. ठीक आहे, तर मग p2 is equal to 16 p1 म्हणजेच p2 is equal 16u. ठीक आहे, म्हणजेच आपलं जे करेक्ट ऑप्शन येते ऑप्शन सी हे करेक्ट येते. कुठलं करेक्ट येते? ऑप्शन सी. हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन एम्स मध्ये विचारला गेला होता. कोणत्या क्वेश्चन मध्ये? एम्स मध्ये इन 2006 ला. कोणत्या इयरला? इन 2006 ला. तर या टाइपचे क्वेश्चन्स आपल्याला सिंपली सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युलेज माहित पाहिजे आणि मग मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करून पण इझिली काय करू शकतो, या टाइपचे क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, त्यानंतर आपण सेकंड क्वेश्चन पाहणार आहोत. ओके, so the second question is, look carefully, the second question is the phase difference between the instantaneous velocity and acceleration of particle executing simple harmonic motion is. So second question simple है, phase difference between acceleration and velocity. सो या दोन्हीमध्ये π/2 एवढा फेज डिफरन्स असतो. जनरली आपल्याला माहिती आहे ऍक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट एका फेज मध्ये ट्रॅव्हल करते. कुठल्याही सायनोसॉइडल टाइप मध्ये असो, साइन वेव्ह मध्ये असो किंवा कोसाइन मध्ये असो. ठीक आहे, तर मग हे π/2 फेज डिफरन्सने ट्रॅव्हल करतात, म्हणजे एवढ्या. ठीक आहे, तर मग π/2 म्हणजे किती? 0.5 पाय. ठीक आहे, म्हणजे तुमचा ऑप्शन कोणता करेक्ट येतोय? ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी बिकम्स करेक्ट. ओके, तर या पद्धतीने हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे.
हा जो क्वेश्चन आहे हा AIPMT 2007 ला विचारला गेला होता. कधी? AIPMT 2007. तर या पद्धतीने हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Okay, so the question number 3 we have to discuss here. So the question number 3 is the particle executing SHM has a kinetic energy k0 cos square omega t. So particle जी kinetic energy execute करतोय, so kinetic energy ke is equal to k0 cos square omega t. Sorry, cos square omega t. Okay, the maximum value of potential energy and total energy. So maximum values of potential energy and total energy. So as we studied that the maximum values of all energy are equal. Okay, so as we know that maximum values of all energy are equal, and when the kinetic energy is maximum, so maximum value of kinetic energy is what? So kinetic energy is equal to k0 cos square omega t. Okay, so as we know kinetic energy is equal to 1/2 m omega square a square cos square omega t. So k0 is equal to what? 1/2 m omega square a square. Okay, so k0 is maximum value, so kinetic energy is equal to maximum potential energy. Maximum kinetic energy is equal to maximum potential energy is equal to maximum total energy is equal to k0. So answer is first option, k0 and k0 both are equal. Okay, usually we have studied in the graph. Okay, so number 4 we have discussed. Number 4 question you have on the screen. Okay, so 4 number question is becomes, look carefully, two simple harmonic motion sorry, question number 4 पाहतोय आपण. Question number 4 is a particle executing SHM simple harmonic oscillation with an amplitude A. Simple harmonic oscillation or motion with amplitude A. Okay, then the period of oscillation is T. Period of oscillation is T. Okay, so at that time the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the position. Okay, half of the amplitude from the position आपल्याला फाइंड करायचं. ठीक आहे, तर टाइम डिफाइन करायचा. तर आपल्याकडे डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन असतं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ठीक आहे, आणि x इज इक्वल टू किती दिलंय? हाफ ऑफ द एम्प्लिट्यूड म्हटल्यावर a/2. ॲज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू किती आहे? 2π/t. त्या सगळ्या व्हॅल्यू इथे पुट करूया आणि हे येईल a/2 इज इक्वल टू a sin 2π/t इंटू t. ठीक आहे, म्हणजे a कॅन्सल, म्हणजे sin 2π/t इज इक्वल टू काय येईल? 1/2. साइन इनवर्स जर घेतलं तर हे साइन साइन कॅन्सल होईल, येईल 2π/t इंटू t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 म्हणजे किती येतं? π/6 येतं. π/6 म्हणजेच किती? 30 डिग्री. 30 डिग्रीला व्हॅल्यू 1/2 असते, म्हणजेच π/6. सो काय होईल? पाय कॅन्सल आणि हे 2 डिवाइड जाईल. सो स्मॉल t इज इक्वल टू कॅपिटल T अपॉन
12 हे येईल, कारण 6 to the 12 येतं बरोबर. म्हणजे टाइम डिस्ट्रीब्युटेडला टी मध्ये टोटल टाइम किती असतो, टी असतो. टोटल टाइम किती असतो, टी. म्हणून हे आन्सर येईल स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाय 12. एवढ्या टाइम पिरियड मध्ये हाफ ऑफ द अँप्लिट्यूडच्या हाफ पोझिशनला जाईल ते, म्हणजेच डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक आहे. हा क्वेश्चन जो आहे तो विचारला गेला होता AIPMT 2007 ला. कधी विचारला गेला होता, AIPMT 2007. ठीक आहे. कंपल्सरी तुम्ही डाउट्स पाठवा, सोडून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल 100%. ठीक आहे. आणि तुम्ही जर सर्च केलं, तुम्ही व्यवस्थित प्रामाणिकपणे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर 101% तुम्हाला सक्सेस भेटेल. कारण ज्याचाच फिजिक्सचा स्कोर चांगला आहे त्यालाच सक्सेस रेट चांगला असतो, हे लक्षात घ्या नीट एक्झामसाठी. नाही तर फक्त काही लोकांना पाया आवडतो म्हणजे पायाचा अभ्यास करून तुम्ही सक्सेस रेट चांगल्या प्रकारे मिळू शकणार असं काही नाहीये. नंबर 5 क्वेश्चन पहा. 2 simple harmonic motion of angular frequencies. 2 simple harmonic motions of angular frequency. Omega is equal to 100, omega 1 and omega 2 is equal to किती 1000 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड. ठीक आहे. have the same displacement and same amplitude. The ratio of their minimum acceleration will be. ठीक है. Sorry, ratio of their maximum acceleration will be. So a max 1 is equal to काय असणार आहे, a1 ओमेगा स्क्वेअर बरोबर. त्याला मायनस साइन असेल, हा कॅपिटल ए असेल, आणि a max 2 बरोबर काय असेल, मायनस a 2 ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. मग त्या केस मध्ये कारण एम्प्लिट्यूड इक्वल आहे, एम्प्लिट्यूड अँड डिस्प्लेसमेंट काय आहे, इक्वल. तर मग हे काय a max 1 अपॉन a max 2 is equal to a omega 1 square upon a omega 2 square. a cancel, a max 1 upon a max 2 is equal to काय ओमेगा 1 स्क्वेअर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वेअर, म्हणजेच इज इक्वल टू काय पहा 100 स्क्वेअर अपॉन 1000 स्क्वेअर. ठीक आहे. मग 100 स्क्वेअर म्हणजेच किती 10⁻⁴ आणि 1000 स्क्वेअर म्हणजेच किती 10⁻⁶, म्हणजेच किती 1/10⁻², म्हणजेच 1/100. एवढा रेशो येईल किती 1/100, म्हणजेच फोर्थ ऑप्शन येईल. फोर्थ ऑप्शन सिंपल आहे. मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला आले पाहिजेत. ठीक आहे. सो या पद्धतीने देन आपल्याला पाहायचं आहे क्वेश्चन नंबर 6. आता क्वेश्चन नंबर 6 पहा काय आहे. अ पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पिरियड t and the equation of motion is given by x is equal to equation of motion दिलंय. सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते पार्टिकल, त्याच फॉर्म मध्ये इक्वेशन दिलंय. x is equal to a sin omega t plus pi/6. ठीक है. After the elapse of what fraction of the time period of the velocity of the point will be equal to half of its maximum velocity. Half of its maximum velocity. आता velocityच्या फॉर्म मध्ये दिले बरोबर. सो Vmax जे असतं मॅक्सिमम वेलोसिटी असते a ओमेगा बाय 2, सॉरी a ओमेगा असते. मग हाफ ऑफ मॅक्सिमम वेलोसिटी कंडिशनला आपल्याला टाइम पिरियड विचारलाय. काय विचारलाय, टाइम पिरियड बरोबर. मग Vmax बाय 2 म्हणजेच काय a ओमेगा बाय 2. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला वेलोसिटी फाइंड करून घ्यावा लागेल, याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल. v इज इक्वल टू काय a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस pi/6 या फॉर्म मध्ये आपले इक्वेशन येईल बरोबर. हाफ ऑफ वेलोसिटीला
मॅक्सिमम ए ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाय बाय 6 म्हणजे ए ओमेगा कॅन्सल, मग कॉस ओमेगा टी प्लस पाय बाय 6 टाइम पिरियड फाइंड करायचा आहे म्हणजे स्मॉल टी फाइंड करायचा आहे इज इक्वल टू 1/2. मग कॉस इनवर्स घ्या, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 म्हणजेच किती पाय बाय 3 बरोबर. ओमेगा टी प्लस पाय बाय 6 इज इक्वल टू किती पाय बाय 3. मग हे येईल ओमेगा टी इज इक्वल टू पाय बाय 3 मायनस पाय बाय 6. आता हे सिम्प्लिफाय करावं लागेल, 2 ने इथे मल्टिप्लाय डिवाइड 2 पाय मायनस पाय अपॉन 6 म्हणजेच पाय बाय 6 येईल परत. मग हे ओमेगा टी म्हणजे 2 पाय अपॉन टी इंटू स्मॉल टी बरोबर. पाय पाय कॅन्सल, मग स्मॉल टी इज इक्वल टू काय टी बाय 12. परत आन्सर किती आलं टी बाय 12 फॉर्म मध्ये आलं. म्हणजे ऑप्शन कोणता करेक्ट येतोय तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट येतोय. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तर या पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा अतिशय सिंपल आहे. तुम्हाला ते टेक्निक समजून घ्यावं लागेल. मॅक्सिमम दिले प्रॉब्लेम पूर्ण वाचायचा आणि त्या पद्धतीने सॉल्व्ह करत चालायचं आहे. ठीक आहे. देन क्वेश्चन नंबर 7. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 7 दिलाय अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0. सिंपल पेंडुलमचा प्रॉब्लेम आहे नंबर 7. ठीक आहे. अबाउट x इज इक्वल टू 0 with an amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x is equal to a by 2 and at x is equal to a by 2 ला विचारलंय. at x is equal to किती a amplitude आहे आणि टाइम पिरियड t. मग x is equal to a by 2 ला किती असेल. ठीक आहे. आपल्याकडे डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन x is equal to a sin ओमेगा t. आणि काय विचारलं आपल्याला स्पीड विचारले म्हणजेच वेलोसिटी विचारली बरोबर. मग फी इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह घेतला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी या फॉर्म मध्ये, कॉस ओमेगा टी या फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. मग आता हाफ ऑफ द एम्प्लिट्यूडला किती असणार आहे त्या ठिकाणी आपण ते पाहून घ्या आधी. a बाय 2 इज इक्वल टू a बाय 2 साइन ओमेगा टी. ठीक आहे. साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 येतं बरोबर. आणि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 म्हणजेच किती त्या फॉर्म मध्ये. आणि त्या केसला कॉस ओमेगा टी ची व्हॅल्यू काय येते √3/2 येते म्हणजेच पाय बाय 3 ला येते. ठीक आहे. सॉरी पाय बाय 6 ला. मग आता या ठिकाणी वेलोसिटी फाइंड करायची तर याची व्हॅल्यू किती आहे √3/2. तो फी इज इक्वल टू ए ओमेगा म्हणजे 2 पाय अपॉन टी. ठीक आहे. टाइम पिरियड आणि एम्प्लिट्यूडच्या फॉर्म मध्ये इंटू √3/2. 2 to get cancel. हे पाय a √3/t हे आन्सर येते वेलोसिटीचं. ठीक आहे. आपण ह्या इक्वेशन वरून काढले ही व्हॅल्यू साइनची आणि कॉसची. ठीक आहे. आणि मग पुढे सॉल्व्ह केले. मॅथमॅटिकल ट्रिक्स या ठिकाणी आपण वापरलेल्या आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9 पहा. ठीक आहे. तर क्वेश्चन नंबर 9 आहे द पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास इज t. मग स्प्रिंग दिली आहे त्याला निग्लिजिबल मास m आहे त्याचा टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन t आहे. इफ अलॉंग विथ अनदर मास m इज सस्पेंडेड द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी नाउ. तर पहिल्या केस मध्ये टाइम पिरियड t इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन इन रूट m अपॉन k. नंतर m डॅश जो आहे तो काय
m प्लस m आहे म्हणजेच किती आहे ट्वाइस m म्हणजे t डॅश इज इक्वल टू काय 2 पाय इन रूट ऑफ 2m अपॉन k कारण स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय बदललेला नाहीये स्प्रिंग पण तीच आहे म्हणजे आणि मग काय विचारले टी डॅश आणि टी चं रिलेशन सो टी डॅश इज अपॉन टी इज इक्वल टू रूट 2m अपॉन रूट m म्हणजे रूट m काय होईल कॅन्सल रूट 2 राहील फक्त म्हणजे टी डॅश इज इक्वल टू काय रूट 2 इंटू टी या फॉर्म मध्ये सिम्पली तुम्हाला हे प्रॉब्लेम काय करायचे सॉल्व्ह करायचे सगळे फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात पाहिजे आणि मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन पण त्या ठिकाणी लक्षात पाहिजे ठीक आहे हा झाला प्रॉब्लेम नंबर 9 नंतर बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते बेसिकली थेरोटिकल कन्सेप्च्युअल आहेत ते सॉल्व्ह करू शकता तर नंबर 17 प्रॉब्लेम पहा ठीक है नंबर 17 पार्टिकल इज एक्झिक्युटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स मॅक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा म्हणजे a max जो आहे ते अल्फा आहे ठीक आहे आणि a max इज इक्वल टू काय असतं ओमेगा स्क्वेअर a इक्वेशन फर्स्ट ठीक आहे and maximum velocity is beta then its time period of vibration will be म्हणजे यांच्या दोघांच्या फॉर्म मध्ये अल्फा आणि बीटाच्या टाइम पिरियड ऑफ व्हायब्रेशन विचारलाय तर मग Vmax velocity इज इक्वल टू काय बीटा आणि Vmax तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा ए असतं किंवा ए ओमेगा असतं याला इक्वेशन सेकंड म्हणा तर मग याचा रेशो घ्या अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू काय ओमेगा स्क्वेअर अपॉन ए अपॉन ओमेगा ए ठीक आहे ओमेगा ओमेगा कॅन्सल ए कॅन्सल इथे काय राहील इक्वल टू ओमेगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू काय ओमेगा म्हणजेच इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी कारण अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच 2 पाय अपॉन टाइम पिरियड सो टी इज इक्वल टू काय 2 पाय बीटा अपॉन अल्फा या फॉर्म मध्ये ठीक आहे तर इथपर्यंत ते प्रॉब्लेम आपण पाहिलेले आहेत काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता ठीक आहे प्रॉब्लेम तुम्हाला स्क्रीन शेअरवर घ्यायचे की अशा पद्धतीने घ्यायचे ते मला व्हॉट्सअपद्वारे कळवा म्हणजे तुमचा फीडबॅक कळेल तर काही अडचण येत असतील स्क्रीन शेअरवर तर या पद्धतीने घ्यायला आपल्याला सोपं वाटेल आणि जर लेक्चर आवडला असेल तर जरूर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा कारण तुम्ही जर त्या पद्धतीने जर तुमचा सपोर्ट नोंदवला तर अजून त्या ठिकाणी मला चांगल्या प्रकारे काम करायला बरं वाटेल ठीक आहे धन्यवाद